Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu seyyidina ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli, aziz, mümin, müslüman din kardeşlerimiz, bizning bilan doimiy bo'lib, bizning yozmalarimizni qarab boruvchi din kardeşlerimiz. Bugungi yozmamizda o'z negizida bek muhim, jiddiy bo'lgan, har bir biz uchun da turmushda bek kerak bo'lgan bir temani qo'zg'altirmiz. Ne uchun bek kerak bo'lgan degan vaqtda so'rab bersak, chunki mana bu сөйлeyecek tema odam bolasi dunyoga kelib, bu dunyodan qabrga kirib yotgancha, ya'ni onun tenindən joni chiqqanchaga qadar davom etadi. Shusha ko'tarilajak tema u kundalik bizga kerakli tema bo'lib turadi. Mana kirish ilish bo'laroq bilamiz bitinde mana zo'r sportsmenlarda tilasa qaysi sport turi bo'lsin, zo'r yarışqa, shobishqa, turnirga chiqir oldindan boshda jilini o'tkazadilar. Kichkinagina razminka. Mana shusha kirish ilish bo'laroq, razminka bo'laroq mana shunday keltirasım kela misal. Mana Allah subhanahu wa ta'ala adam bolasının teninde her bir a'zani o'z o'rnina qo'ygan. Aytik ham har bir a'zani o'zining bizning uchun turmushda o'tib turgan funksiyasi bor. Aytik mana qo'llarimizni oldik. Qo'l tutar uchun, qog'ilar uchun, sizir uchun yaratilgan, yasalgan. Şulay uq aytik, oyoqlarimiz yurar uchun, borar uchun, bosir uchun, turar uchun kerak. Ko'zlarimiz ko'rar uchun, quloqlarimiz eshitar uchun, burnimiz sezar uchun isni, og'zimiz söylashir uchun, tilimiz ta'm tayyor uchun, shulay uq сөйлем bo'lsin uchun bizga kerak. Ham bilamiz, bizning tigi yeysa bu sabablar orqasida shusha a'zalarimiz og'irtirga mumkin. Aytik biz uni nechik bilamiz? Qo'l sizlarga mumkin. Ko'zimiz noshar ko'ra boshlarga mumkin. Mumkin hatto isda noshar sezila boshlarga, ta'mda noshar tuyula boshlarga mumkin. Ham biz shusha a'zalarimizning og'irta boshlaganini sezib, kimga boramiz? Boramiz tabibga. Tabibga boramiz, analizlar beramiz, tomografiya o'tamiz, rentgen snimogini yasaymiz. Ham tabib bizga endi qarab, bergan analizlarimizga, yasagan snimoklarimizga qarab, bire nese заключение ясый. Mana sening mышцаларың деформироваться etilgan, anda artrozmi, boshqami, nimadir sezu organlarına bosh miyada nimadir bir kimchilik bormi, qo'yalar заключение, ham yozib beralar narsa tigi yeysa bu dorilarni ishirga deb. Kurs lechения deb aytdik endi rus tilida aytgan vaqtda. Demak, a'zaning og'irtuvi bo'laroq agarda biz bir natija yasasak, a'zaning tigi yeysa bu og'irtuvi bo'lib, narsa bo'la, onun funksiyasi bilan qo'yilgan funksiyasin o'tay olmay boshlav bo'lib turadi. Ya'ni a'zaning og'irtuvi qo'yilgan funksiyasin o'tay olmay boshlavi. Aytik qo'lning endi muskullari og'irtu sababli, barmoqlar og'irtu sababli qo'lga tutgan aybir tushib ketay ekan, tuta olmay, kishi yetmay, mышцалар ishlamay, сухожилиялар yurmaymi, boshqasimi? Demak, qo'l o'zining funksiyasini o'tay olmay, u za'if, og'irtu, kela kimchilik. Shulay ko'zda, quloqda, boshqasida. Ham yurakda. Mana bizning ali shusha fiziologik og'irtulardan ayirmalı bo'laroq bizning ruhiy og'irtularimiz da bor. Ham ular tag'in da qo'rqinchliroq mumkin. Bo'larga mumkin. Chunki fiziologik og'irtuning tashqi ko'rsatkichi bo'lsa, ruhiy og'irtuning ko'rsatkichi tashqi ko'rsatkichi bo'lmasqa, yeysa uzoq vaqtlar sezilmasga, yeysa butunlay sezilmasga mumkin. Mana hurmatli din qardoshlarım, bizning tomoshabinlarimiz so'rab berasim kelar. Allah subhanahu wa ta'ala jonimizning, qalbimizning, jonimizning funksiyasin narsa etib qo'ygan. Ya'ni anilarimiz qorninda vaqtda bu buning bilan butun kishi kelishir deb o'ylayman. Namozli bo'lganda, namozli bo'lmaganda, dinlida, dinsizda har bir kishi buning bilan kelishir deb o'ylayman. Ani qorninda vaqtda 4 oydan 10 kunga qadar
Бала ит кисәге булып ята, жансыз булып ята ул. Аннан соң аңа жан керә. Менә шушы безгә кертелгән җанның функциясе нәрсәдә? Калбның, җанның. Һәм аның авыртуын ничек билгеләргә? Менә бу сорауга без әлбәттә фән ягыннан җавап бирә алмыйбыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримнең 91-нче аятендә, 91-нче сүрәсендә, Шәмс сүрәсенең 8-нче, 9-нчы аятларында булай ди. Estağfirullah. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Мин ди ант итәм җанны яраткан зат белән һәм анны камил рәвештә яраткан зат белән, җан белән, шул зат белән ант итәм ди 8-нче аятта. Һәм biz аңа, ягъни җанга, яхшылык белән яманлыкны айыру сыйфатын бирдек. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә әйтә, җаныбызның, калбыбызның ди сыйфаты, аның функциясе тормышта яшәгән вакытта, тормыш иткән вакытта яхшылык белән яманны айырып, шуларны айырып дөрес юл белән бару яшәү ди. Әгәр дә адәм баласының априори, то есть нигездә аның калбы saf икән, аның җаны саф, чиста, пак икән, ул харам белән хәләлне, яхшы белән яманны, явызлык белән яхшылыкны айырып яши һәм дөрес юл белән бара. Менә моңа китерергә була бер мисал, калбның, җанның дәрәҗәсе менә шушы вәгазебезнең шишелеше, бүтән шушы вәгазның мәгънәсен үз иченә алган җөмләне әйтәм. Ассызыклап тагын бер кабатлыйм. Шушы вәгазебезнең бүтән мәгънәсен үз иченә алган җөмләне әйтәм хәзер. Галимнәр әйтәләр, адәм баласының тормышка карашы, кешеләр белән булган мөнәсәбәте, теге яисә бу вакыйгага бирә торган бәясе аның йөрәгенең, җанының чисталыгыннан тора. Адәм баласының кешеләр белән булган мөнәсәбәте, хатынмы, баламы, күршеме, эштәме, эшчеме, башкамы, мөселман кардәш беләнме, булган вакыйгага, кеше белән булган хәлгәме, дөньяда булган хәлгәме бирә торган бәясе, аңлатмасы аның калбының, җанының чисталыгыннан тора. Ягъни кеше мөгамәләт кыла шундый итеп, ягъни кеше белән, һәм бәя бирә вакыйгага шуннан чыгып, аның күңел халәте нинди, ул шуннан чыгып аңлый, бәя бирә. Шуңа күрә җаныбызның нинди, күңел дөньябыз безнең нинди, күңел халәтебез нинди, җаныбыз нинди, бу бик мөһим. Чөнки хатынның әйткән сүзен ишетер өчен, балам, эшләмә, дөрес түгел, ярамый дигән әнинең сүзен ишетер өчен, хәзрәтнең, имамның сүзен аңлар өчен, дустыбызның насихатын ишетер өчен, җаныбызның паклыгы, чисталыгы кирәк, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Җанның чисталыгы, паклыгы кирәк. Әгәр дә ул гөнаһка батып каралган булса, коррозия башланган булса, ишетми. Ишетми. Менә галимнәр әйтәләр, җанның, калбның сәламәтлеген билгеләү өчен кеше әйтергә тиеш. Бу дөньяда Аллаһка булган, мине яраткан, миңа бүтән нигъмәтне, бүтән әйберне биргән Аллаһка булган мәхәббәтем калган әйберләргә, кешеләргә караганда, булган әйберләргә, кешеләргә булган мәхәббәткә караганда өстенрәкме? Минем мәхәббәтем, Аллаһка булган мәхәббәтем калган әйберләргә, кешеләргә булган мәхәббәткә караганда өстенрәкме, юкмы? Юк икән, җанда авырту бар. Әйе икән, җаның төзек. Менә бу бик мөһим мәсьәлә. Чөнки мәктәпне тәмамлаган, без инде бу мисалны китергәнебез бар, мәктәпне тәмамлаган, муеннарына алтын медальләр аскан, аттестатта 4-5 яисә 5 генә билгеләре булган укучылар чыгарылыш кичәсендә шундый гамәлләр ясыйлар. Шушы укучы яисә кызыл дипломга тәмамлаган, институтны тәмамлаган студент, чыгарылыш студенты әти-әнисенә шундый сүз әйтергә мөмкин. Кая соң бу билгеләр?
Каясың бу аттестат, каясың бу дипломнар шушы гамәлне кылган вакытта, алар ник ярдәм итмиләр? Чөнки җанда авырту бар. Менә бу бик юка, бик мөһим әйбер бу. Бу һәрбер кешегә кирәк, моны һәрбер кеше аңларга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, кешенең әмире, кем ул әмир? Патша. Аның җаны ди. Аның җаны нинди? Аягы шунда атлый, қолы шунда үрелә. Теле шуны сөйли. Шуңа күрә безнең әйтем бар, тел күңел көзгесе, язык черпала души диләр. Шуңа күрә мөхтәрәм дин кардәшләрем, бүген һәрберебездә әйтергә тиеш. Минем җаным нинди? Сәламәтме, авыртумы? Мин ничек яшим? Минем мәхәббәтем Аллаһка нинди? Мин тиешенчә шөкер кыламмы? Һәм менә йөрәкнең авыртуын без билгеләдек. Ягъни, әгәр дә синең шушы мәхәббәтең, Аллаһка мәхәббәтең башка әйбергә караганда нык икән, өстен икән, синең тәнең, җаның, калбең төзек. Юк икән, син күбрәк яратасың башка әйберләрне, кешеләрне. Синең димәк җаның авыру. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Бақара сүрәсенең 10-нчы аятында безгә булай ди. Фи кулубихим марадун ди. Аларның йөрәкләрендә авырту бар. Марадун, фи кулуб, в сердцах, марадун, авырту. Аларның йөрәкләрендә авырту бар. Һәм зур галимнәр, тәфсир кылучы галимнәр Ибн Аббас радиллаһу анху, хәтта Хасан аль-Басри кебек зур галимнәр бу сүзгә бирәләр аңлатма. Марадун дигән сүз шик. Менә шушы марадун дигән сүзне ике төрле аңлатма бар. Бу яисә шик, яисә показуха, рия. Кеше күрсен өчен башка төрле ниятләр белән эшләнү. Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның йөрәкләрендә нидук бар, авырту бар, ягъни шик бар, яисә рия бар ди. Шик. Бүген бик күпләребез шикләнеп яши. Бар микән кыямәт көне? Бар микән кабер газабы? Бар микән барзах тормышы? Бар микән җәннәт? Бар микән җәһәннәм? Булыр микән кыямәт көне? Килер микән? Аллаһ Тәгалә бар микән? Юк микән? Пәйгамбәрләр дөрес микән? Фәрештәләр күзгә күренмиләр, бар микән? Шайтан нинди микән? Бик күп шикләр, валлаһи газим. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу марадун, бу нидук, бу авырту ди. Менә безнең дөньяда күп әйберләрне акыл белән аңлап бетереп булмый. Әйтик, ничек ана кеше баласын тоя? Ничек тоя ана кеше баласын? Күңел белән, җан белән тоя. Ир белән хатын берсенә берсе ничек бәйләнәләр? Әнигә караганда да бит яраткан кешегә әйләнә кай вакытта хатын. Күпләре безнеке. Ир белән хатын берсен берсе ничек тоялар? Акыл беләнме? Юк, җан белән, күңел белән бит. Менә күңел дөньясы бар, җан дөньясы бар. Менә шу дөньяның төзек булуы бик күп әйберләрне билгели. Һәм ахырда шуны әйтәсем килә. Пәйгамбәрбез Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям шундый бер хадис Имам аль-Бухари китерә моны үзенең җыентыгында. Һәм игътибар итегез, Китабул Буйу, ягъни сәүдә бүлегенең беренче хадисе итеп китерә ул аны никтер. Имам аль-Бухари. Һәм ул анда шушы хадисендә әйтә, дөреслектә диндә харам да билгеле, халал да билгеле ди. Алар арасында шикле әйбер бар. Кем шикле әйбердән тыелса, динен саклар. Һәм метафора китерә пәйгамбәрбез. Турыдан туры бәрелми, чагыштыру китерә. Дөреслектә шикле әйбер ул ди, үзенең көтелүгеңне шит кешенең басуы кырыенда көткән кебек. Ягъни менә синең басуың, менә күршенең басуы, менә бер кичкенә генә линия. Карагыз җәмәгать, көтүлек тыелган басу кырыенда йөри, һәм андагы сарыкның, сыерның шушы басуга кирип китүендә бернинди киртә юк. Ягъни пәйгамбәрбез әйтә, шикле әйбер нәрсә ди? Күбрәк нәрсәгә якын ди? Харамга якын, тыелуга якынрак ди пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә. Һәм шушы хадисның ахырында ук әйтә, сак булыгыз, дөреслектә адәм баласының калбендә бер әгъза бар. Әгәр дә ул әгъза төзек булса, аның гамәле дә, сүзләре дә төзек булыр. Әгәр дә ул әгъза төзек булмаса, сүзләре дә, гамәлләре дә төзек булмас. Һәм ул әгъза калбтер диде.
Менә бу сүзләрне шушы басу белән, ашык булмаган, шикле булган әйберләр турында әйткәч, ахырдан әйтте. Ягъни, әгәр дә мөмин мөселман кешенең безнең барыбызның да калебләребез төзек булса, без шикле әйбердән шундук калдырабыз. Кирәкми ул безгә. Ул бездән ерак, без анда кызыксынмыйбыз. Тормышта да шулай, гаиләдә дә шулай. Хатыннарга, ирләргә итагать итү ваҗиб, белә ул аны. Ләкин аны кабул итәргә җанның чисталыгы кирәк. Хатыннарга яхшы мөнәсәбәттә булыгыз. Балаларыгызга гадел булыгыз. Какмагыз, сукмагыз. Өчесенә бүләк алсаң, бөтенесенә бер тигез бүләк ал. Аерма берсендә. Ул аны белә, ләкин моны кабул итеп эшләр өчен җан чисталыгы, калб паклылыгы кирәк. Харамнан тыелыр өчен калб паклылыгы кирәк. Изгелекне кабул итер өчен калбның паклылыгы, чисталыгы кирәк, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Шуңа күрә бу көндә менә гөнаһлар эшләү бик җиңел. Нинди генә гөнаһ төрләре юк бүген. Дөнья шуның кадәр ачылды. Фахишәлек, наркомания, зина, тыелган кинолар, гайбәтләр. Шуның кадәр бүген кул ераклыгында гына бер кнопкага басып, шушы гөнаһларын бөтен төрендә кулланырга була. Менә ничек мөһим калб чисталыгы. Шуңа күрә менә бу шушы калбыбызның тутык, ягъни коррозияны ул көндәлек булырга тиеш. Көн сайын аны чистартып, көн сайын аны юып торырга тиеш. Югыйсә, ул карала башлый да, хатамаллаху ала кулубихим. Аларның калбләренә без мөхөр суктык, капладык, бетте ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә җаныбыз тәнебездән чыкканчага кадәр ничек без бу дөнья өчен тырышабыз? Җаныбызның, калбыбызның чисталыгы турында уйлап, аны да чистартып яшик. Бу динсез, уразасыз, намазсыз, изге гамәлләрсез, садакаларсыз, зәкатләрсез, хаҗларсыз берничек тә мөмкин түгел. Җыр белән дә, шигырь белән дә, башка төрле гамәлләр белән дә аны чистартып булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Аны бары тик Аллаһ Тәгалә яраткан җанны һәм ул аңа үз юлын билгеләгән. Ничек чистартып, пак килеш саклап, Аллаһ каршына ничек пак итеп кайтырга, фақат Аллаһ Субхана ва Тәгалә бер үзе генә белә. Һәм аның дине юлдыр. Һәм аның юлы диндер. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.